एक मैसिव ब्रेकडाउन किया सीगा जिहदे च कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया सीगा पंजाब दे विच जिहड़े एंटी सोशल एलीमेंट्स आ उन्हां दे खिलाफ ते लॉ एंड आर्डर नूं मेनटेन करने वास्ते। सब तो पहला तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ सिटीजन ਨੂੰ पंजाब ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ कि किसी भी तरह की फेक न्यूज़ तो र्यूमर पर ध्यान ना दो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारिया फेक न्यूज़ र्यूमर जोड़े ने फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह ही मीडिया पर्सन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर न्यूज़ जी भी तुहाडे कोले आउंदी है उन्होंने थोड़े फैक्ट्स चैक करके प्रॉपर सोर्सिस तो फिर ही न्यूज़ नूं जिहड़ा वो प्ले किया जाए, बिना फैक्ट्स नूं चैक किए हुए बिल्कुल प्ले ना किया जाए। नाल दी नाल पंजाब पुलिस वालों बड़ी सख्त मैं वार्निंग देना चाहूँगा जिहड़े मिसचीवियस एलीमेंट्स आ जिहड़े स्टेट की पीस ते हारमनी नूं डिस्टर्ब करना चाहते हैं उन्हां दे खिलाफ बहुत सख्त एक्शन जिहड़ा वो लिया जाएगा। इस तरह हर शहर दे विच पंजाब पुलिस वालों फ्लैग मार्चिस चल रहे हैं जिहदे विच पंजाब पुलिस पैरामिलिटरी फोर्सिस मिलकर फ्लैग मार्चिस कर रहे हैं। पीस कमेटी दीयां मीटिंग्स सारे शहरों के विच सारे डिस्ट्रिक्ट दे विच कंडक्ट कीतियां गईयां वा ते सारिਆਂ ਨੂੰ मैं अपील करना चाहूँगा कि पंजाब की जी पीस तो हारमनी आ उन्होंने मेनटेन किया जाए। स्टेट के विच पूरी तरह शांति आ, स्थिति बिल्कुल जी स्टेबल आ, किसी भी तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या स्टेट के विच नहीं हैगी। जिहड़ा ये पर्टिकुलर एक्शन लिया गया वा उहदे विच वारिस पंजाब के जिहड़े हैगे ने कुछ एलीमेंट्स आ जिन्हां दे खिलाफ 6 क्रिमिनल केस हुण तक दर्ज किए गए हैं, जिहदे विच जिहड़े डिसहारमनी फैलाउण वास्ते अटैम्प्ट टू मर्डर के केस, पुलिस परसनल ते अटैक ते पुलिस के काम दे विच दखलअंदाजी करके obstruction पैदा करने के परचे दर्ज किए गए, जिहदे विच FIR नंबर 29 पहलां दर्ज हुई सी 16 फरवरी 2023 नूं, जिहदे विच 365 323 506 379 20 148 149 IPC सैक्शन लगे सी। FIR नंबर 39 दर्ज की गई है 24 फरवरी 2023 नूं अजनाला पुलिस स्टेशन जिहदे 307 353 186 332 506 120 20 और 148 149 IPC के सैक्शन लगे। इस तरह जिहड़ा डिसफैक्शन ते सोसाइटी दे विच जिहड़ी दराड़ पैदा करने की कोशिश की गई उहदे विच FIR नंबर 54 22 फरवरी 2023 की बी डिवीजन अमृतसर दर्ज की गई। FIR नंबर 34 24 फरवरी 2023 नूं बाघा पुराना दे विच दर्ज की गई। इन्हां दोनों FIR दे विच 153A ते 506 जिहड़े कॉमन सैक्शन आ जिहड़े लगे हुए। FIR नंबर 26 18 मार्च नूं दर्ज की गई खलचियां दे विच, जिहदे च 279 336 353 186 ये वो सैक्शन आ जिहड़े कि किसी नूं सੱਟ लाउण की कोशिश करना पब्लिक सर्वेंट नूं ते पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट वो काम के दखलअंदाजी करना। FIR नंबर 27 दर्ज की गई मैहतपुर थाने जिस 279 ते 25 आम एक्ट लग्या। सो 6 FIR हुण तक जी वारिस पंजाब के एलीमेंट्स के खिलाफ दर्ज की गई। ये जोड़ा मुख्य सरगना से अमृतपाल सिंह वो अजे फरार आ, उन्होंने फड़न वास्ते एफर्ट पुलिस वालों किए जा रहे हैं। बहुत सारिया कई र्यूमर्स फैला रहे हैं। मैं तदे सारिਆਂ ਨੂੰ दोबारा बेनती करूँगा कि किसी भी तरह की कोई खबर देने तो पहला वो प्रॉपर फैक्ट्स चैक कर ले जाए। सो पंजाब पुलिस बहुत स्पष्ट है कि अजे अरेस्ट नहीं होया और अरेस्ट करने के जो यतन है भरपूर पूरी स्टेट के बाकी जगह के उत्ते साडे जारी है। हुण तक 114 जोड़े एलीमेंट्स आ जिन्होंने पीस ते हारमनी डिस्टर्ब करने की कोशिश की उन्होंने राउंड अप किया गया है, जिहदे 78 बंदे डे 1 ते किए गए सी ते 2 जोड़े ने वो कल रात बोर जोड़े गिरफ्तार किए गए। हुण तक 10 वैपन जोड़े ने रिकवर किए जा चुके हैं, जिहदे 9 राइफल्स ने, 7 12 बोर दी राइफल्स ने, 2 315 बोर दी राइफल्स ने, 1 रिवॉल्वर आ 32 बोर का और 430 जोड़े ने कार्टरिजेज हुण तक रिकवर किए गए। 4 व्हीकल्स पुलिस ने कब्जे च लए, जिहदे एक मर्सिडीज कार, 2 एंडेवर ने, 1 इसुजू व्हीकल आ। ये जोड़ा इसुजू व्हीकल आ ये अबेंडन मिलिया सीगा जिहड़ा कि सलीना पिंड के लागों रिकवर किया गया। इसका जोड़ा ओनर आ एक मनप्रीत सिंह नाम का बंदा जोड़ा कि नौकरवाल पिंड का रहने वाला है, उन्होंने भी 114 जोड़े बंदे अरेस्ट किए गए, उस केस से ऑलरेडी अरेस्ट होया हुआ है। और इस गड्डी के 315 बोर की राइफल, एक स्वॉर्ड, एक वॉकी टॉकी सैट जोड़ा मिला सीगा, जोड़ा पुलिस ने कब्जे च लिया है।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ISI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ हैं और फॉरेन फंडिंग का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है ਇਹਦੇ और ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ISI ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ AKF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਸ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਫਲਸ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ AKF ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਰਮਡ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ AKF ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 4 ਜਿਹੜੇ ਡੈਟੀਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਟੀਨਿਊ ਆ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦੀ ਵੇ ਆ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਸ ਹਾਰਮਨੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ नहीं हैगा पंजाब के ਵਿੱਚ। थैंक यू। एक चीज़ मैं दोबारा क्लियर करना चाहूँगा कि अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस पूरे एफर्ट कर रही है उसको अरेस्ट करने की। देखिए ये जो ये वाला पार्ट है ना जी ये इन्ना आप डिस्कलोज नहीं पर साड़ी जी पूरा एजेंसी स्पैशलाइज्ड विंग्स आ इस काम ते लगे आ सारे नाल ही कोऑर्डिनेट किया जा रहा है जिस नाल भी जरूरत है उस नाल ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ AKF ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ BP ਜੈਕਟ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਫਲਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो सानू ये सस्पिशन है कि जो क्लोज एसोसीएट सीगे जिन्होंने कोले वैपन सीगे उन्होंने ये नाम दिता गया है आनंदपुर खालसा फौज। तो इस चीज़ को हम फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होएगी होर तथ्य दिख सकते हैं। लगभग 50 से लेकर 100 गाड़ियां हैं उससे अमृतपाल के पीछे थी, तो ऑल ऑफ अ सडन जिस तरह से वीडियोस आ रहे हैं कैसे अमृतपाल से फरार? नहीं वो देखो स्पॉट पे एफर्ट किया गया है क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था जिस तरह की उसकी स्पीचेस थी। तो पुलिस को ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे पुलिस अरेस्ट करना चाहेगी वो अरेस्ट हो जाएगा। तो कई बार वो ऑन दी स्पॉट जो ऑफिसर थे जो उनसे बेस्ट हो सका उन्होंने किया। देखो केस में तुहानूं दस दिते जी 6 केस दर्ज होए आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਅਮੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, 2 ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਕੇਸ ਆ। ਸੋ NSA ਜਿਹੜਾ NSA ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਵੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। वही मैं कह रहा हूँ जी वो NSA दे डेटी न्यूज़ है, NSA के तहत सर इसमें लगाया गया है जी बिल्कुल लगाया गया। देखो प्रोविजन ये सैक्शन 5 प्रोविजन होती है टू मेनटेन पीस पब्लिक हारमनी स्टेट टू स्टेट किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता वा विद द कंसेंट ऑफ द अदर स्टेट। सो वो ये इन्वोव किया गया वा एंड इट इज़ टोटली लीगल
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿल्कुल लगा देते हैं। कितने लोगों पे लगाया गया है? इसको एनएसए लगाया गया है, कितने तो लोगों पे अगर लगाया? पकड़ा गया तो फिर इसको भी आसाम में भेजा जाएगा या कोई और? नहीं वो डिसीजन अभी मैं इस चीज़ के बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। नहीं ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ 1 to 1 ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 4 ਡੈਟੀਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦੀ ਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 1 to 1 ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਸੋ ਫਾਰ 5 ਲੋਕਾਂ ਸੋ ਫਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ मतलब 4 ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੈ तो ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦੀ ਵੇ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ 10 ਐਂਡੈਵਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਈਸੂਜੂ ਵਹੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਟ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਾਟਰੇਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਟਰੇਜ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਾਟਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲੀਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਆ, ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। वो तो वी आर सेइंग इट वेरी कैटेगोरिकली कि आज तक अमृतपाल हमारी कस्टडी में नहीं है। जो फैक्ट्स हैं वो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। जो आज तक की स्थिति है, जो फैक्ट्स हैं वो हम देंगे। और हमने जो आज तक पंजाब पुलिस ने इस केस में किया है बिल्कुल लॉ के एम्बिट में किया है, बिल्कुल एज पर लॉ किया है। फर्दर जो भी कार्रवाई होगी, हर एक को राइट है अपना लीगल रेमेडी अवेल करने का। जो इसमें कार्रवाई होगी प्योरली एज पर लॉ एंड इन अकॉर्डेंस टू एक सवाल हो रहा है सर एनएसए की ਗੱਲ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। देखो ये मैं स्पष्ट नहीं, जो ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ 5 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਫਰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੱਸ ਲਾਈਕਲੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। मतलब एक बार ये क्लियर था कि ये हजे थोड़ी सी कंफ्यूजन है अमृतपाल ने एनएसए लाया नहीं। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ 5 ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। क्या एनएसए इस पे लग सकता है, क्या लगाया गया है, ये क्लियर कर देखो जो मैं तो कह रहा हूँ कि लगाया जा सकता है। जब अरेस्ट हो जाएगा जो बाकी फैक्ट्स हैं वो आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। हाँ जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। मेजॉरिटी जर्नलिस्ट ऑफ पंजाब सर ऑलमोस्ट 75% ये तो विदहेड किए गए हैं सर, क्यों विदहेड किए गए? मेरे एज सच मेरे को पूरी डिटेल्स नहीं हैगियां, सो इस चीज़ पे मैं नहीं कमेंट कर
देखो बंद किया गया वा मेनली पब्लिक ऑर्डर मेनटेन करने वास्ते। सो ये कॉल टाइम टू टाइम बेसिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਫਾਰ ਬੰਦ ਆ ਫਰਦਰ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਲ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਉਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। आप अभी कह रहे थे कि पुलिस से वेरीफाई किया जाए कौन सा माध्यम होगा, आप कोई या तो कोई बंदा अपडेट करो कि अगर हमें नहीं देखो जब तक मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कल है, कल हमने पूरा स्पष्ट कर दिया था कि अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तो जब तक हमारी तरफ से देखो रात को जैसे कई लोगों के फोन आए कि हैज ही बीन अरेस्टेड, तो जब तक नहीं अरेस्ट हुआ, जब तक हम मतलब अगर जैसे ही अरेस्ट होगा वी विल कम आउट के भी हमें अरेस्ट किया। ठीक है ना, वो हम करते रहेंगे आपको, वी विल कीप ऑन अपडेटिंग। लग गया जी सर हम ये कह रहे हैं कि सर अगर आप बाइट नहीं दे सकते तो एटलीस्ट जो सर आप सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हो अपडेट उसमें एक बार डाल दीजिए कि भैया ये आर नॉट। नहीं मेरी देखो हम लोग जैसे जो आपकी क्वेरी है नॉर्मली हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं, तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी ए टेक्स्ट मैसेज। जिसको अरेस्ट जब तक नहीं हुआ, जब हम नहीं कह रहे इसका मतलब अब तक नहीं हुआ arrest। मैं कह रहा हूँ जी ये अभी स्टेज पे नहीं कहा जा सकता। ये असेस करते हुए देखो इस पे देखो टाइमलाइन कभी फिक्स नहीं की जा सकती। नहीं पुलिस अपना जो पूरा एफर्ट है कर रही है और हमने 114 लोग हैं उनको कस्टडी में लिया, पूरी स्टेट में शांति है। बाकी जो हमारी असेसमेंट है, जो सर्विसेज कब देनी है, क्या करना है, वो हम असेस करके वो देखो राठी जी पूरी सारा ऑपरेशन ਦੀਆਂ ਨਿਟੀਗ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੈਂਡਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੁੱਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। मैं कह रहा असेस करके ही है जी, टाइम टू टाइम बेसिस पे। मैं कह रहा हूँ कहीं भी हमें कहीं से भी किसी की भी हेल्प चाहिए, सबके साथ हम इन टच हैं। बट मैं वो किसी एक पुलिस या एक संस्था उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। हमने सबको लिया है लूप में। देखो एग्जैक्ट अमाउंट मैं वही कह रहा एग्जैक्ट अमाउंट एडी जल्दी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पर ਜਿਹੜੇ एंगल ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਸ ਆਏ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਫਿਸਾਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। अजय एस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं कह रहा हूँ एस स्टेज पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर किसी को कहीं भी भेज सकते हैं, दैट इज विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। देखो साडा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੀਰੀਅਡ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ
3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਇਫ ਇਟ ਫੀਲਸ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ उसमें। नहीं नहीं, ये स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता, हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं एंड सून ही विल बी अरेस्टेड। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੀਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੈਟ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਟੀ-ਗ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਫੈਕਟਸ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਤੱਥ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ AKF ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨੇ, illegal ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਸਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਫੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 19 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 18 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 144 ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਆ, ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਸਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਫਲੋਰੈਂਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਵਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ, 16 ਮਾਰਚ ਦੀ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ISI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ?